Hello students, how are you? Today we are going to start very interesting chapter of mathematics, and that is our chapter number 8, Introduction to Trigonometry. This is our chapter number 8, Introduction to Trigonometry. Children, introduction is you have already studied about triangles and in particular right triangles in your earlier cases. Let us take some examples from our surroundings where right triangles can be imagined to be formed. For instances, now children read here 3 examples are given. Okay. Did you read this, children? Okay. Now let us proceed. The word trigonometry is derived from the Greek words tri, meaning is 3, gon, meaning sides, and metron, measuring, meaning measure. In fact, trigonometry is the study of relationships between the sides and angles of a triangle. ફરીથી ચિલ્ડ્રન ટ્રિગોનોમેટ્રીમાં આપણે શું ભણશું? ટ્રાય એટલે 3, ઓકે, ગોન મીન્સ સાઇડ્સ એન્ડ મેટ્રી મીન્સ મેઝરિંગ. ટ્રાયેંગલની જે 3 સાઈડ હોય એ ટ્રાયેંગલની 3 સાઈડ અને 3 એંગલ એમની વચ્ચેનું રિલેશનશિપ આપણે આ ટોપિકમાં ભણવાનું આવે છે. આ મેથેમેટિક્સની બ્રાન્ચમાં આપણે સ્ટડી કરતા હોઈએ છીએ. ઓકે ચિલ્ડ્રન, આ જે સાયન્સ આખું છે એટલે આખું જે મેથેમેટિક્સ છે એનો યુઝ અર્લિયર એસ્ટ્રોનોમર્સ કરતા હતા. શેના માટે? તો કે ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ ડિસ્ટન્સીસ ઓફ ધ સ્ટાર્સ, પ્લેનેટ્સ ફ્રોમ ધ અર્થ. ઇવન ટુડે મોસ્ટ ઓફ ધ ટેકનોલોજી, ચિલ્ડ્રન અંડરલાઇન કરો, અહીંયા અર્લિયર કેસીસ આપ્યા છે, અહીંયા સમજો. ઇવન ટુડે most of the technological advanced methods used in engineering and physical science are based on trigonometrical concepts. ખબર પડી? તમે જે કાંઈ આગળ એન્જિનિયરિંગમાં સ્ટડી કરશો ત્યાં બધી જ જગ્યાએ અથવા તો ફિઝિકલ સાયન્સમાં જશો ત્યાં ટ્રિગોનોમેટ્રીનો કોન્સેપ્ટ તમારે આવશે જ. એટલે આ ચેપ્ટર જે છે તે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે અને થોડું હાર્ડ પણ ખરું. જો તમે બરાબર બિગિનિંગથી જો ધ્યાન નહીં આપો તો અઘરું લાગશે. કારણ કે આમાં જે કંઈ ટર્મિનોલોજીસ મેથ્સની વપરાશે ટ્રિગોનોમેટ્રી ચેપ્ટરની આવશે તે અગાઉ ક્યારેય તમે ભણ્યા નથી, જોયું જ નથી, એટલે હાર્ડ લાગશે. પણ એક વખત ફર્સ્ટ વિડીયો સેશનથી બરાબર જો સમજશો તો ખૂબ મજા આવશે. In this chapter, we will study some ratios of the sides of right triangle with respect to its acute angles. ચિલ્ડ્રન, આપણા સિલેબસમાં અત્યારે રાઇટ ટ્રાયેંગલ માટેની જ આ બધી વાતો આવશે. ઓકે, is called trigonometric ratios of the angle. We will restrict our discussion to acute angles only. However, these ratios can be extended to other angles also. We will also define the trigonometric ratios for angles of measure 0 degree and 90 degree. Okay, we will calculate trigonometric ratios for some specific angles and establish some identities involving these ratios called trigonometric identities. Now children, here we have right triangle ABC. Children, you know very well this is right triangle. Here this AC side is known as hypotenuse and these are the remaining two sides. And this is right triangle. Right triangle ની opposite side ને hypotenuse કહેવાય. In other word, opposite of hypotenuse angle is always right triangle, right angle. Now children, this is angle A. So this is angle A. Nearby this side, that is known as side adjacent to angle A. And consider this angle A, this side BC, that is known as side opposite to the angle A. Description is here given, read it children. Now children, for the same right triangle, if we talk about angle C, then this becomes side adjacent to angle C and this side is side opposite to angle C. એટલે કે એંગલ સી માટે આ ઓપોઝિટ સાઈડ થશે અને એંગલ એ માટે આ એડજેસન્ટ સાઈડ થશે. એ જ રીતે
આ જે સાઈડ જે છે તે એંગલ એ માટે ઓપોઝિટ સાઈડ થશે અને એંગલ સી માટે એડજેસન્ટ સાઈડ થશે. ચલો, એડજેસન્ટ એટલે નજીક, નિયર બાય, અને ઓપોઝિટ એટલે સામેનું. તો એંગલ સી છે એની સામે કઈ સાઈડ છે? તો કે એ બી સાઈડ છે. અને એંગલ સી માટે નજીકની કઈ સાઈડ છે, પાસેની કઈ સાઈડ છે? તો કે બીસી સાઈડ છે. એ જ રીતે એંગલ એ માટે. નાઉ ચિલ્ડ્રન, ધ ટ્રિગોનોમેટ્રિક રેશિયોઝ વિશે જોઈએ. ડિટેલમાં તમને પેપર પેન્સિલ વર્ક કરીને દેખાડીશ, પણ અત્યારે સમજી લઈએ કે the trigonometric ratios of the angle A in right triangle ABC, see figure 8.4, are defined as follows. Now children, trigonometric ratios સમજવા માટે આપણે આમથી આમ જશું ને તો ઝડપથી સમજાઈ જશે. જે રાઈટ ટ્રાયેંગલ છે એમાં બીસી અપોન એસી તમે જે રેશિયો લ્યો તો બીસીને શું કહેવાય? તો કે સાઈડ ઓપોઝિટ ટુ એંગલ એ કહેવાય. એસીને શું કહેવાય? હાઇપોટેનિયસ કહેવાય. તો આ જે રેશિયો તમે લ્યો એ રેશિયોને સાઇન ઓફ એંગલ એ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઓકે, આ એક વસ્તુ જો સમજાઈ જશે તો બાકીના બધા જ નામો તમને સમજાઈ જશે. બરાબર? આ જ રીતે બીજો આપણે રેશિયો લઈએ, એ બી અપોન એસી. તો કે એ બી શું છે? સાઈડ એડજેસન્ટ ટુ એંગલ એ અપોન હાઇપોટેનિયસ. તો આ જે રેશિયો જે છે એ રેશિયોને કહેવામાં આવે છે કોસાઇન ઓફ એંગલ એ. સિમિલરલી બીસી અપોન એબી opposite upon adjacent, that is known as tangent of angle A. AC upon BC, આ જે સાઇડ રેશિયો જે છે એને કહેવામાં આવે છે કોસિકન્ટ ઓફ એંગલ A, અથવા તો 1 અપોન સાઇન ઓફ એંગલ A. તમે જુઓ, આ જે સાઇન જે છે એનું બીસી અપોન એસી એનું ઉલટું કરી નાખ્યું છે અહીંયા. બરાબર? એસી અપોન બીસી, તો એને કોસિકન્ટ કહેવાય. સેકન્ટ ઓફ એંગલ A, AC upon AB એને secant of angle A કહેવાય. That is nothing but 1 upon cosine of angle A. તો આ જે AC છે એ શું છે? ફિગરની અંદર હાઇપોટેનિયસ છે. AB શું છે? તો કે સાઇડ એડજેસન્ટ ટુ એંગલ A છે. કોટેન્જન્ટ ઓફ એંગલ A, આ શું છે? AB upon B, સાઇડ એડજેસન્ટ ટુ એંગલ A upon સાઇડ ઓપોઝિટ ટુ એંગલ A. ક્લિયર? તો આ 6 રેશિયો તમને બરાબર સમજાય તો જ મજા આવે. ના ચિલ્ડ્રન, જે ટેક્સ્ટબુકમાં હમણાં જ કરાયું તે ફરી એક વખત ડિટેલમાં જોઈ લઈએ અને શોર્ટ ફોર્મમાં જોઈએ. આ જે ફિગર જે છે આમાં આપણે રેશિયો લેશું બીસી અપોન એસી. તો બીસી શું છે? બીસી જે છે એ બીસી ઓપોઝિટ સાઈડ છે. કોના માટે? તો કે એંગલ એ માટે. આપણે અત્યારે એંગલ એ ની વાત કરીએ છીએ. બરાબર? તો બીસી અપોન એસી, તો બીસી અપોન એસી ને શું કહેવાય? બીસી શું છે? તો કે ઓપોઝિટ સાઈડ છે. એસી શું છે? હાઇપોટેનિયસ છે. તો ઓપોઝિટ અપોન હાઇપોટેનિયસ, that is nothing but sin A. હવે આ જે છે તે એબ્રિવિએશન ફોર્મ ઓફ સાઇન વર્ડ, આખો જે સાઇન વર્ડ જે છે એસઆઈની, તો એનું શોર્ટ ફોર્મ સાઇન એ થશે. બરાબર? સાઇન ઓફ એંગલ એ એનું શોર્ટ ફોર્મ થશે સાઇન એ. એ જ રીતના હવે બીજો રેશિયો આપણે લઈએ. અહીંયા બીસી અપોન એસી લીધું, તો હવે આપણે લઈએ એ બી અપોન એસી. એ બી શું છે? એડજેસન્ટ સાઈડ છે, હાઇપોટેનિયસ છે. એડજેસન્ટ અપોન હાઇપોટેનિયસ એને માટેનો cos A છે. cos A એ શોર્ટ ફોર્મ કોનું છે? કોસાઇન ઓફ એંગલ A. ઓકે, cos A, કોસાઇન ઓફ એંગલ A, એડજેસન્ટ અપોન હાઇપોટેનિયસ. અને થર્ડ જે છે બીસી અપોન AB. BC શું છે? ઓપોઝિટ અપોન એડજેસન્ટ, that is known as tangent ઓફ એંગલ A. ટેન્જન્ટના પહેલા 3 લેટર લેવાના, તો કે tan A. કોસાઇનમાં પહેલા 3 લેટર લેવાના, તો cos A. સાઇન
આખો પછી એમના ફર્સ્ટ 3 લેટર્સ ધેટ ઇઝ સાઇન. તો ચિલ્ડ્રન આ જો 3 વસ્તુ તમને બરાબર સમજાઈ જાય તો આ દરેકનું ઇન્વર્સ આપણે લેશું ને એટલે બાકીના 3 થઈ જશે. આપણે જોઈએ તો સાઇન એ જે છે, સાઇન એ એને આપણે 1/sin a લખીએ તો 1/sin a એટલે કોસેક a. બરાબર. તો કોસેક a એટલે શું થશે? AC અપોન OBC. ઓકે. AC શું છે? હાઇપોટેનિયસ અપોન ઓપોઝિટ. ચિલ્ડ્રન આ જે વસ્તુ અહીંયા લખી છે ને દેટ ઇઝ હિયર. BC અપોન AC એને જો તમે AC અપોન BC લખો તો AC શું છે? હાઇપોટેનિયસ. BC શું છે? ઓપોઝિટ. તો AC અપોન BC that is known as cosec A, 1/sin A. Clear children? Now children, 1/cos A short form થશે sec A. એ ટેક્સ્ટ બુકમાં જુઓ સેકન્ડ ઓફ A એનો પહેલા 3 લેટર લેવાના અને આ cosec A શું છે? કોસેકન્ટ ઓફ A. તો એના પહેલા 3 લેટર લ્યો તો કોસ થઈ જાય. એટલે પહેલા 5 લેટર લેવાના કારણ કે એમાં સેક વર્ડ આવી જાય એટલા માટે. કોસેક. સેકન્ડ એ AC અપોન AB છે. એ હાઇપોટેનિયસ અપોન એડજેસન્ટ છે. અને છેલ્લું 1/tan A એ cot A, કોટેન્જન્ટ. તો એનું થશે AB અપોન BC એડજેસન્ટ અપોન હાઇપોટેનિયસ. ચિલ્ડ્રન આ 6 વસ્તુ તમને આવડી ગઈ. ક્રિકેટમાં જેમ 6 બોલ હોય ને, આ 6 બોલ તમે રમી ગયા બરાબર રીતે તો તમારો સ્કોર વધી ગયો. એકમાં પણ ધ્યાન નહીં આપ્યું તો વિકેટ ગઈ તમારી. બરાબર સમજી લો. આ 6 વસ્તુ કોઈ પણ એકમાં ભૂલ કરી એટલે ગયું. અપોઝિટ અપોન હાઇપોટેનિયસ એટલે સાઇન એ બરાબર આ યાદ રાખો. બીસી એસી રીતે યાદ નહીં રાખો. યાદ શું રાખવાનું? આ રાખવાનું. અપોઝિટ અપોન હાઇપોટેનિયસ સાઇન એ. બરાબર. એ જ રીતે બાકીના 5 આ જે છે એંગલ એ ગમે તે અહીંયા હોઈ શકે. યાદ રાખો સાઇન એટલે અપોઝિટ અપોન હાઇપોટેનિયસ. ચિલ્ડ્રન એકલો સાઇન વર્ડ મિનિંગલેસ છે. એ એંગલ સાથે જ હોય પણ સમજવા માટે સાઇન એટલે અપોઝિટ અપોન હાઇપોટેનિયસ, કોસ એટલે એડજેસન્ટ અપોન હાઇપોટેનિયસ, ટેન એટલે અપોઝિટ અપોન એડજેસન્ટ. સાઇન કોસની જોડી છે. બરાબર. સાઇન કોસ આવે એટલે હાઇપોટેનિયસ આવે છે. આ સિવાયનો વર્ડ કયો? તો કે ટેન. ટેનમાં હાઇપોટેનિયસ ન આવે, એમાં અપોઝિટ અપોન એડજેસન્ટ આવે. બરાબર. પહેલું સાઇન બોલો છો તો સાઇન અને કોસ. આટલું જો સમજાઈ ગયું આ 3 તો આ ત્રણેયનું ઊંધું શીર્ષાસન 3 એના કરાવો એટલે તમને આ 3 મળી જાય. સાઇનમાંથી કોસેક, કોસમાંથી સેક, ટેનમાંથી કોટ. બરાબર. આટલું જ બરાબર યાદ રાખવાનું છે. કોઈ જાતના બીજા શોર્ટકટ નહીં યાદ રાખો. કોસ એટલે એડજેસન્ટ અપોન હાઇપોટેનિયસ, સેક એટલે હાઇપોટેનિયસ અપોન એડજેસન્ટ. બરાબર. આ 3 યાદ રાખવાની જરૂર જ નથી. આ 3 બરાબર યાદ રાખો. સાઇન કોસ સેક ટેન, સાઇન કોસ ટેન. સાઇન નું રિલેશન કોસેક સાથે, કોસ નું રિલેશન સેક સાથે, અને ટેન અને કોટ. સમજાઈ ગયું? આટલું જો આવડી ગયું તો કમ્પ્લીટ આવડી જશે. એકદમ ટ્રીગો સહેલો છે. આ 6 જ વસ્તુ બરાબર યાદ રાખવાની છે. Now page number 178, example 1. Given tan A equal to 4/3, find the other trigonometric ratios of the angle A. Okay, so first learn here tan A means what for this triangle? Here is A. We know that tan means what? Opposite upon adjacent. Children, આ વસ્તુ બરાબર યાદ રાખો. tan એટલે opposite upon adjacent. એંગલ પછી તમારે જોવાનું. એ છે તો અહીંયા એંગલ એ છે તો એ માટે ઓપોઝિટ કોણ થાય? BC થાય. અને એડજેસન્ટ કોણ થાય? નજીકનું AB થાય. તો BC અપોન AB. આ તમને લખતા આવડી ગયું એટલે 90% પ્રોબ્લેમ તમારો અહીંયા જ પૂરો થઈ ગયો.
અહીંયા આગળ તમે ભૂલથી AB/BC કે અન્ય કંઈ પણ લખી નાખ્યું આના બદલે બીજી 5 પોસિબિલિટીઝ છે, બરાબર. 10A એટલે આ થાય. ટોટલ આપણી પાસે 6 રેશિયોઝ છે. 6 રેશિયો માટે 10 એનો કરેક્ટ રેશિયો અહીંયા લખ્યો છે. બાકીના 5 માંથી કોઈ પણ જો અહીંયા ભૂલથી લખી નાખ્યું એટલે રોંગ આન્સર. ઓકે, તો BC = 4, AB = 3, પણ ઇક્વલ ટુ બોલો એટલે તમારે K મૂકવો પડે. આ રેશિયો ફોર્મ છે એટલે આપણે આ રેશિયોના સમ નાનપણમાં આગળના સ્ટાન્ડર્ડમાં ભણી ગયા છો. તો ઇટ ઇઝ 4K. BC = 4K, AB = 3K. Now children, we want to find this one. Okay, AC ગોતવાનું છે. પાયથાગોરસ લગાડો. AC² = AB² + BC², 4K², 3K², 4 એટલે 16, 3 એટલે 9, 16 + 9 25K². તો AC = 5K. હવે આપણને ક્વેશ્ચન ચિલ્ડ્રન આ 5K મળી ગયું. આપણો ક્વેશ્ચન એમ છે ફાઇન્ડ ધ અધર ટ્રિગોનોમેટ્રિક રેશિયોઝ. એટલે 10A મળી ગયું. sin A, cos A, sin cos 10, cosec, sec, cot. આ બરાબર યાદ રાખો. કેમ બોલવાનું? sin cos 10, cosec, sec, cot. પહેલા cosec બોલો, પછી sec બોલો અને પછી cot બોલો. પહેલું સ્ટાર્ટિંગ જો sin થી હોય તો, બરાબર. sin cos 10, cosec, sec, cot. તો sin ની સાથે કોણ આવશે? cosec આવશે, બરાબર. cos ની સાથે કોણ આવશે? sec આવશે. 10 ની સાથે કોણ આવશે? cot આવશે. ઓકે, તો હવે આપણને એવું કહ્યું છે કે ફાઇન્ડ ધ અધર ટ્રિગોનોમેટ્રિક રેશિયોઝ. નવ ચિલ્ડ્રન, sin A, પહેલા sin થી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો sin એટલે શું? મેં તમને પહેલા કહ્યું હતું, sin એટલે ઓપોઝિટ અપોન હાઇપોટેનિયસ. નવ ચિલ્ડ્રન, sin A એટલે ઓપોઝિટ અપોન હાઇપોટેનિયસ. સી ધ ડાયાગ્રામ. A નો ઓપોઝિટ કોણ છે? BC, અને હાઇપોટેનિયસ AC. તો BC/AC વેલ્યુ છે જ અહીંયા આગળ. BC ની વેલ્યુ મૂકો 4K, AC ની 5K, 4/5. cos A, તો cos A ગોતવા માટે આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખો. એડજેસન્ટ અપોન હાઇપોટેનિયસ, AB/BC. ચિલ્ડ્રન આ યાદ નહીં રાખો, આ યાદ રાખો, બરાબર. ટેક્સ્ટબુકમાં નથી. ટીચર આ જ શીખવાડે છે કે શું યાદ રાખવાનું. આ યાદ રાખવાનું, આ લખવાનું. તમે આ કદાચ નહીં સમજાય ને તો ચાલશે, પણ આ બરાબર સમજાઈ જશે તો કોઈ દિવસ ભૂલાશે નહીં. એડજેસન્ટ એટલે 3K/5K, K ઉડી ગયા, 3/5. હવે આ આપણને 10A આપી દીધું છે. તો cot A એટલે શું થાય? 1/10A, તો 3/4. cosec A એટલે 1/sin A, 5/4. sec A એટલે 1/cos A, 5/3. ઓકે, આ તમને ખબર પડી હશે 1/10A. કેમ ન ખ્યાલ આવે તો અહીંયા જુઓ. cot A એટલે શું થાય? 1/10A is equal to 1/1, 10A એટલે 4/3. તો ડિનોમિનેટર 4/3 આખું ડિનોમિનેટરમાં છે, યાદ રાખો. ડિનોમિનેટરનું ડિનોમિનેટર ઉપર જતું રહે તો 3/4. ઓકે, તો cot A 3/4. એ જ રીતે cosec A, sin A જોઈએ. તો આપણે cosec A જોઈ લઈએ. cosec A 1/sin A, 5/4. sec A 5/3. Example 2. If angle B and angle Q are acute angles such that sin B = sin Q, prove that angle B = angle Q. Now children, let us consider two right triangles ABC and triangle PQR where sin B = sin Q. Children, we have two triangles that you can see. Here sin B = AC/AB, sin Q = PR/PQ. આ ફોર્મ્યુલા ઉપરથી, બરાબર, આપણને ખબર છે sin B લઈએ તો એની ફોર્મ્યુલા શું થાય? ઓપોઝિટ અપોન એડજેસન્ટ. ચિલ્ડ્રન, આ ઓપોઝિટ અને આ એડજેસન્ટ. તો ઓપોઝિટ અપોન એડજેસન્ટ એટલે AC/AB. sin Q, sin એટલે શું થાય? ઓપોઝિટ અપોન એડજેસન્ટ, તો PR/PQ. Now children, it is given that sin B = sin Q. It is given. Okay, this is given. Sin B = sin Q. તો sin B એટલે AC/AB છે, sin Q એટલે PR/PQ છે. હવે આ જે બે રેશિયો મળ્યા એના માટે આપણે કોઈ કોન્સ્ટન્ટ K લઈએ. ઓકે, this = K. આના ઉપરથી શું મળે?
તો કે એ બી ઇક્વલ ટુ કે પીક્યુ મળે. આ પીક્યુ ને તમે મલ્ટીપ્લાય કરો. એ જ રીતે ધીસ ઇક્વલ ટુ કે, તો એસી ઇક્વલ ટુ શું મળે? પીઆર આની જોડે મલ્ટીપ્લાય થઈ જાય એટલે કે પીઆર. આ જે રિઝલ્ટ છે, આ રિઝલ્ટ એને રિઝલ્ટ નંબર 1 કયો. આ જે મેં લખ્યું છે તે 1 નથી. 1 એટલે આ છે, આ આખું રિઝલ્ટ એ છે. હવે ચિલ્ડ્રન પાયથાગોરસ થિયરમ શું થાય? પહેલા ટ્રાયેંગલ માટે આપણને ખબર છે કે એ બી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ AC square plus BC square. ઓકે, therefore BC ને તમે અહીં નહીં રહેવા દો, AC ને આ બાજુ લઈ જાઓ તો AB સ્ક્વેર માઇનસ AC સ્ક્વેર થાય અને પછી BC નો સ્ક્વેર તમે દૂર કરો એટલે આ મળી ગયું. લખવું હોય તો અહીંયા આમ લખી શકો કે AB સ્ક્વેર માઇનસ AC સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ BC સ્ક્વેર. અને આ જે સ્ક્વેર છે તમે દૂર કરવો હોય તો અંડર રૂટ કરીને AB સ્ક્વેર માઇનસ AC સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ BC. ઓર્ડર બદલી નાખો, BC અહીંયા આવી જાય. સિમિલરલી ફોર ધીસ ચિલ્ડ્રન. હવે આનો રેશિયો લીધો BC અપોન QR નો, તો એ રેશિયોની અંદર this upon this. Now AB means what? AB square, તો કે K PQ square, તો K square PQ square. Similarly for this and this. Okay. Now children, take K square common. So K comes out under root PQ square minus PR square upon PQ square minus this. You cancel is equal to K. Clear? Now children, this is result number 2. So result BC upon Q are equal to K and this both are equal to K. Meaning is what? Meaning is this equal to this equal to this, that is written here. And now children, for any two triangles, if corresponding sides are in same proportion, then given two triangles are similar triangles. If two triangles are similar triangles, we can say that corresponding angles are all congruent or corresponding angles are equal. Therefore B equal to Q children. That we wanted to prove and that we proved children. Children, this is in our syllabus, children, 70% syllabus, example number 2. Now example number 3.